أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita ucapkan dan panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, inayah, taufik dan hidayahnya. Jadi kita direzekikan untuk bersama-sama kembali di dalam halaqah Al-Quran. Kita mulakan dahulu untuk mengambil keberkatan. Kita membacakan Sab'ul Mathani Quran, Suratul Fatihah, ila hadratin Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك بصرنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به بدننا، وأطلق به لساننا، وقو به جناحنا، وأسرع به فهمنا، وقو به عزمنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشفعنا بشفاعة القرآن، والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين، أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين، أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين، أحمد المصطفى سيدي المرسلين. InsyaAllah kita mulakan dengan surah Al-Mulk, halaman 562, juzuk yang ke-29. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30 kita akan bacanya bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما
رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Baik, kita akan melihat sambungan pada surah As-Sajdah. Kita baca dari awal ayat yang pertama, halaman 415. Ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kita akan sambung untuk ayat yang ke-10 dan 11 ni, 10-11 insya-Allah. Halaman 415 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. InsyaAllah kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم
جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. InsyaAllah kita akan sambung yang ke-10 dengan tajwid, iaitu firman Allah SWT pada ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا iaitu bacaan pada waqalu dipanjangkan pada alif mad, iaitu mad tabi'i, mad asli pada qaf. Waqal kemudian waqalu pada lam wawul jamaah, kita panjangkan kepada 5 harakat. Baik, kita cuba baca daripada waqalu dengan harakat mad 2 harakat, kemudian lam dhammah dibaca panjang 5 harakat. 1 2 3. Waqalu. Baik, untuk waw pada kalimah waqalu, untuk masdarnya pada firman Allah SWT ini, waw itu huruf. Jadi kita baca dan, maknanya waw itu menyebut dan kami berkata dan mereka berkata. Baik, jadi qalu itu kalau kita lihat kalimah yang mengandungi waw jama', wawul jamaah, iaitu kita biasa panjang dengan bacaan lebih daripada 2 harakat. Baca 5, dibaca 6 harakat. Baik, antara tandanya selepas huruf waw itu ada alif yang bertanda bulat yang melunjung, bulat yang penuh lah di situ, iaitu kita tidak baca alif selepas itu, iaitu bacaan mad pada bacaan waw sebelum alif. Baik, jadi yang disebut sebagai bacaan panjang, waw bertemu dengan hamzah. Waw bertemu dengan hamzah, iaitu keadaan kedudukannya dibaca dengan harakat yang panjang. Kemudian aidza dhalalna fil ard, kalimah aidza ini hamzah baris atas, aidza. Baik, kalau kita lihat bacaan aidza ini, kesalahan yang berlaku biasanya huruf zal disebut sebagai zai. Aiza. Jadi kita baca tuan-tuan, anak-anak sekalian, aiza. Cuba kita sebutkan. Waqalu aiza. 1 2 3. Waqalu aiza. Jadi mulut kita itu kita letakkan lidah di bawah gigi hadapan. Aiza. Kemudian kalimah yang seterusnya, dalalna fil ard. Apa makna aidza tuan-tuan? Aidza sekiranya ataupun jikalau. Kalau kami dalalna ini maknanya mereka orang-orang yang menyebutkan bahawa mereka sudah dihancurkan, maknanya dalam keadaan sudah menjadi debu ataupun menjadi tanah. Dalalna fil ardi. Jadi kalimah dalalna itu kita baca dengan huruf dad. Huruf dad ni huruf yang isti'la. Jadi kita sebut tertahan huruf ini. Aidza dalalna. Cuba 1 2 3. Aidza dalalna. Dad tu kita tebal. Ba. Tetapi lam dengan lam yang seterusnya tu kita baca nipis. Lalna. Cuba.
lalna. Yang tebal hanya dad. Baik. Kalimah dalal itu satu membentuk kalimah, kemudian na di situ menunjukkan bahawa dhamir, maknanya kami. Mereka lah orang yang menyebutkan ini, bahawa Allah SWT menceritakan mereka orang-orang yang telah dijadikan tanah ataupun hancur di tanah, fil ard, di bumi. Jadi fi di situ dibaca dengan baik. Kalimah dhamir tadi biasa kita jumpa dalalna, biasa dibaca dua harakat. Contoh bacaan pada surah Al-Mulk tadi, ana, dhamir ana. Ana biasanya kita baca dengan pendek pada dhamirnya. Ana, kita tak baca ana. Contoh tadi ana nadhirum, kita baca dengan pendek ni walaupun dia ada alif. Tapi tuan-tuan, untuk dhamir bagi yang maknanya kami, di sini contohnya kalimahnya dalal. Jadi yang dhamirnya na, dalalna, dibaca dua harakat pada dhamir. Kita panggil dhamir nahnu. Nahnu ni maknanya kami. Sikit-sikit lagi tuan-tuan. Baik. Kemudian fil ardi inna, dibaca dengan memasukkan pada fi kepada alif lam qamari. Fil ardi inna. Cuba tuan-tuan, 1 2 3. Fil ardi inna. Yang menjadi tebalnya pada huruf ra, ar. Kemudian huruf dad lah, dengan baris kasrah. Ardi. Baik. Ain, kalimah ain, di situ membentuk bacaan dengung pada nun syaddah. Dua huruf yang wajib dengung ataupun wajib gunnah. Wajibul gunnah iaitu nun dan mim ketika dia ada tanda syaddah. Baik. Kemudian wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Tadi dengung, kemudian na dibaca dua harakat. Inna. Cuba tuan-tuan dari fil ardi, 1 2 3. Fil ardi inna. Baik, jadi dengung pada nun, wajib gunnah. La fi khalqin. La fi ni yang bacaan lam itu kita baca dengan fathah. La fi, jangan baca la fi, la fi. La fi khalqin, khalqin jadid. Baik, kalimah la fi dibaca panjang pada fa, baris kasrah bertemu dengan alif maqsurah. Kemudian khalqin, kha dengan makhrajnya lah di halqi. Khal, kita bacaan lam, lam yang sukun itu, khal, dibaca lam yang nipis. Khal, jangan baca khal. Khal, khalqin. Bacaan qaf dibaca dengan qaf ini huruf yang isti'la juga. Baik, jadi dibaca dengan baris kasrah, tanwin bertemu dengan jim. Ini ada dengung sikitlah pada ikhfa. Baik, jadi tuan-tuan kita baca la fi dengan baris atas pada lam dengan sebutan yang nipis. La fi khalqin. Cuba tuan-tuan, 1 2 3. La fi khalqin jadid. Huruf jim ini huruf yang apabila kita menyebutnya, mulut kita akan lambat pada sebutan makhrajnya. Jadi dia akan berat sikit pada keluarnya huruf jim. Jadid. Baik. Untuk huruf dal sebelum akhir, sebelum kita wakaf tu,
dibaca dengan 2 harakat pada mad arid lis-sukun. Ini sebab kita berhenti. Baik, jadi kalau kita baca dengan sambung, kita wajib baca 2 harakat. Tapi kalau kita baca dengan berhenti tadi, kita boleh 2, 4 ataupun 6 lah, berdasar pada yang kita biasa dari awal pembacaan. Baik, untuk dal yang kedua, bila kita waqaf, adanya hukum dal bagi hukum dal sakinah, iaitu pada hujung kalimah disebut qalqalah kubra. Qalqalah kubra, qalqalah apa tuan-tuan? Qalqalah yang berat. Jadi kita qalqalahkan. Jadid. Cuba tuan-tuan. Jadid. Baik, apa makna jadid ini? Jadid ini kalau kalimah bahasa Arab, maknanya disebut sebagai baru. Jadi ciptaan ataupun dibangkitkan makhluk yang baru. Jadi apa maknanya pada ayat ini? Kita habiskan dulu. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bal, bacaan pada bal dibaca dengan izhar. Bal hum. Kemudian hum di situ dibaca dengan hum, tidak dibaca izhar, dibaca dengan mim mati bertemu ba. Kita panggil ikhfa syafa, ikhfa syafawi. Jadi kita dengung kan tuan-tuan, ada selai kertas boleh, lalu udara dekat antara bibir atas dan bawah. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Tuan-tuan, 1, 2, 3. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Untuk menyebutkan huruf-huruf isti'la itu kita kena angkatlah kita punya lidah. Contohnya kalimah biliqa, selepas kita bacaan nipis pada li, biliqa. Huruf isti'la tuan-tuan, huruf isti'la ni huruf yang apabila kita sebut, kita punya lidah dan suara kita akan angkat. Bukan kita yang angkat, dia akan automatik akan angkat. Kalau kita sebut dengan betul. Baik. Jadi untuk bacaan pada rabbihim itu kita baca dengan rabbihim. Ada syaddah rabbihim. Dan kalimah rabbihim, him di situ dhamir pada him mereka, iaitu kita baca dengan izhar. Him kafirun. Pada hum tadi kita baca dengan ikhfa. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Hum kita baca dengan ikhfa syafawi 2 harakat dengungnya. Liqa, biliqa, kita baca dengan 5 harakat. Kemudian rabbihim, rabbihim, izhar kita baca dengan jelas. Syaddah pada rabbihim, tekan. Kafirun. Baik, cuba kalau kita sebutkan huruf kaf ini tuan-tuan, kita tidak sebut dengan suara yang keras. Contoh suara keras, kafirun. Kalau orang Melayu kita sebut macam tu kan. Baik, jadi kalau kita baca dengan lahjah ataupun sebutan fushah Arabiyah untuk bacaan Al-Quran ini, jadi kaf ini huruf yang ringan. Baik, kita sebut dengan kafirun. Dia macam sikit mirip lah dengan imalah, sikit. Dia bukan imalah habis. Imalah tu bacaan yang contoh majri kan. Tapi kita baca kita nipiskan dia. Kafirun. Kita cuba tuan-tuan kita bacakan daripada muqalu sehingga balhum biliqa'i rabbihim kafir. 1, 2, 3. قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
Kalau tuan-tuan perasan bila kita baca, kadang-kadang kita tak sedar bila kita sebut huruf nipis, huruf tebal, jadi itu peranan bila kita mentadabbur untuk kita semak tajwid. Baik, apa yang Allah SWT sebutkan dalam ayat ke-10 ini, maka orang-orang manusia itu, mereka berkata, Allah SWT menceritakan, "Aidza dhalalna", kalau kami sudah hancur ataupun telah dijadikan debu, telah dihancurkan, maka fil ardi, di bumi ataupun di tanah itu, inna la fi khalqin jadid, mereka bertanya, adakah kami ini akan dibangkitkan lagi? Jadi mereka manusia ini, Allah SWT ceritakan, apa yang disebut ayat yang sebelumnya, telah diceritakan tentang disempurnakan, manusia itu diciptakan dengan roh, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, wa ja'ala lakumus sam'a, dia menjadikan bagimu pendengaran, was-sam'a, as-sam'a wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Namun sedikit sekali, qalilan ma tashkurun, sedikit, amat sedikit sekali nikmat yang kamu, wahai manusia, kamu sedikit sangat bersyukur dengan Allah. Jadi Allah SWT ceritakan tadi, kalau kami sudah hancur nanti di tanah, jadi tanah ataupun masuk di dalam liang lahat, adakah kami ini akan dibangkitkan lagi dalam bentuk makhluk yang lain, bentuk makhluk yang maknanya ciptaan yang baru. Jadi apa yang menjawab kepada pertanyaan mereka itu, kebanyakan balhum bil liqa, kebanyakan dari mereka ingkar. Yang ingkar itu kepada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bil liqa menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sebut mereka ini ingkar. Ramai daripada antara manusia yang disebut sebagai orang yang mempersoalkan, ataupun dia tak ada salah lah kita nak mengetahui apa kejadian kita dan sebagainya setelah kita kembali dan akan dibangkitkan semula sebagaimana kita, adakah sama sebagaimana kita diciptakan di dunia ini. Tetapi itulah yang Allah SWT simpulkan pada ayat 9 yang merangkumi bahawa manusia itu sangat sedikit mensyukuri nikmat Allah. Baik, ayat yang ke-11, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi, dibaca dengan izhar, qaf itu dimuncungkan. Qul, jadi kalau tuan-tuan baca qul ini, kadang-kadang kita boleh keliru dengan kul. Kullum. Qul, surah apa ada qul? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul, jadi qul itu dibaca dengan makhraj di atas ni, di pangkal sebelum masuk lidah. Qul yatawaffa, tapi yang bawah, bukan yang atas. Kalau atas jadi kaf. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi. Cuba tuan-tuan, 1, 2, 3. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi. Jadi bacaan yatawaffakum, yatawaffa, dibaca dengan fathah, yatawaffa. Pada fa, huruf fa itu kita syaddah, tekan pada tasydid pada fa, waffa, yatawaffa kum. Kita rapatkan mulut, bertemunya mim dengan huruf mim, mim mati dengan mim, idgham mutamathilain. Jadi tuan-tuan kena dengungkan, sama dengan hukum wajibul gunnah lah. Tak perlu jarakkan mulutnya, rapatkan. Kum, dengung. Cuba kita baca yatawaffa, 1, 2, 3. Yatawaffakum, dirapatkan.
Baik, untuk harokat tadi, harokat ini maknanya tempo. Tuan-tuan ambil jari kan, kita turunkan satu-satu. Kum. Jadi itu sebab kalau kita baca berlagu contoh, kita akan ikut tangga ataupun salalim yang kita panggil lah. Tak ada burdah pun dia boleh juga. Kita boleh naik, kita boleh turun. Contoh macam tadilah. Yantawaffakum. Tangga turun. Kalau naik, yantawaffakum. Tak sesuai pula. Kita turunkan. Baik, jadi dengung pada kum, kemudian malakul mautil ladzi, bacaan nipis pada lam, bacaan fathah, kaf bacaan huruf kaf dengan baris dhammah. Malakul mautil, malakul mautil ladzi, pada kalimah al-mauti ada alif lam qamari, kita baca izhar, idgham izhar masuk dengan izhar. Malakul maut. Kemudian mautil ladzi ini dibaca dengan harakat ataupun mad lin. Mautil ladzi. Cuba tuan-tuan kita baca dari malakul 1 2 3. Malakul mautil ladzi. Jadi kalau kita baca malakul mautil ladzi, bacaan harakat 2 lin itu kurang jelas. Tapi kalau kita baca perlahan memang dia akan nampaklah malakul mautil ladzi, ada harakat lin. Itu harakat lin ini dia lebih menekankan pada huruf waw dan ya yang sebelumnya, bila waw dan ya itu sukun, sebelumnya berbaris fathah. Jadi dia lembut, makna lin ni dia lembut. Jadi tempo bacaan kiraannya adalah 2 harakat. Mautil ladzi dengan bacaan alladzi, kita baca dengan huruf zal tadi, ladzi, alladzi wukila bikum. Cuba tuan kita baca pada kalimah alladzi wukila bikum, 1 2 3. Alladzi wukila bikum. Baik, jadi kita tekan pada tasydid alladzi, alladzi. Baik, kalau kita baca sambung tadi mautil ladzi, sebab apa saya baca alladzi? Sebab kita potong dari kalimah alladzi kita baca. Baik, kalau kita sambung macam tadi dari awal, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Baik, jadi huruf kaf di situ wukila bikum, jangan tersalah pada menyebut qaf. Baik, kita bacakan dari pendukul semula sehingga wukila bikum. 1 2 3. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Wukila bikum. Kemudian thumma ila rabbikum turja'un. Thumma, kita dengung pada thumma pun huruf di hujung lidah, bawah gigi hadapan, iaitu sama dengan dha tadi, alladhi, idza, thumma ila. Tuan-tuan 1 2 3. Thumma ila. Jadi mim ada tasydid, ada sabdu tu, wajib dengung. Ila dipanjangkan kepada 2 harakat. Ila rabbikum. Ila, kita baca, selalu kita dengar orang baca, kalau orang-orang yang biasalah dia baca ila, dia tebalkan huruf lam. Sebenar bacaan fasihnya ila rabbikum, kita fathahkan dia, dan sifat lam itu dia nipis. Ila rabbikum, ila rabbikum turja'un. Baik, kita ulang daripada qul yatawaffakum 1 2 3.
qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Jadi apa yang Allah SWT sebutkan pada ayat yang ke-11, katakanlah malaikat maut yang akan mematikan kamu. Jadi malaikat maut itu tugasnya apa? Mencabut ataupun tarik kita punya roh, mencabut nyawa. Maka alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wukila bikum, dialah yang diwakilkan, yang ditugaskan untuk urusan itu, urusan yang namanya mencabut nyawa. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Baik. Jadi 11 ayat ini tuan-tuan, kita boleh ulang bacaan, kemudian kita cubalah untuk gunakan masa yang kita peruntukkan. Contohnya selepas maghrib, tuan-tuan amalkanlah surah Al-Mulk, kemudian surah As-Sajdah. Antara kelebihan dan apabila kita melazimi surah-surah ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran itu antara surah-surahnya surah yang memberikan syafaat. Kalau kita baca Qul Huwallah, maka kelebihannya lain. Maka kalau kita membacakan surah Al-Mulk, maka yang disebutkan syafaat di alam kubur, alam barzakh. Maka ayat 1 hingga 30 itu kita baca melihat, tak perlu hafaz lagi pun dah dikurniakan syafaat, dengan syarat kena istiqamah. Akan tetapi kalau kita menghafaznya kemudian kita membacanya dengan istiqamah, maka Allah SWT akan mengangkat darjat, dan kita akan memperoleh kelebihan, iaitu bukan sahaja dipelihara pada alam barzakh, bahkan dah banyak kita dengar bahagian-bahagian orang-orang yang menghafaz Al-Quran itu yang mengamalkan hafazannya. Yang tak mengamalkan tu lain pula, yang mengamalkan maka akan dijaga, dipelihara jasadnya daripada dimakan daripada ulat-ulat dan sebagainya. Baik. Jadi surah As-Sajdah juga antara amalan yang dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya membacakan surah As-Sajdah ini akan diampunkan dosanya, ditingkatkan darjatnya. Maka kalau kita sebelum tidur tuan-tuan ada masa lebih, kita bacakanlah surah As-Sajdah. Surah Al-Mulk ni baca selepas solat. As-Sajdah ini bacalah sebelum kita nak tidur kan, 10 minit, 15 minit. Kalau kita tak mampu baca semua, kita bacalah sikit-sikit. Ada 30 ayat, maka boleh tuan-tuan baca 10 ayat, 5 ayat, 10 ayat, untuk kelaziman. Dia lazim ni tuan-tuan. Contoh surah Yasin tuan-tuan baca. Surah Yasin kita nak baca 80 ayat. Jadi kita nak ambil masa 80 ayat mungkin 12-15 minit. Jadi 5 muka surat tu tuan-tuan nak baca panjang. Jadi nak melazimi ni tuan-tuan, antara kelebihan orang yang dia mengulang hafazan ataupun membacakan ayat yang telah dilazimi itu, tidak semestinya membaca ke semua. Maka boleh dibaca sebahagian. Tapi bila dia dah peruntukkan masa, contoh lepas maghrib, memang dia tak buat apa-apa, jadi dia bacalah keseluruhan. Contohnya surah Al-Kahfi, kita baca 1 hingga 10. Jadi kita dah biasa. Jadi kalau dah biasa, kita dah boleh tahu dah ayat ni kita baca. Orang baca mungkin ada yang silap, mungkin kita boleh bantu betulkan. Bukan makna kita dah biasa baca kita dah pakar. Kita kena sambung lagi ayat 11 hingga ayat 20 pula. Macam tu. Jadi kita berterusanlah, kita tambah-tambah sehingga insya-Allah akhirnya akan lazim untuk kita baca dengan bertajwid, supaya kita mendapat izzah ataupun kemuliaan yang dijanjikan Allah SWT. Iqra'ul Quran, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa bacalah kamu akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baik, insya-Allah tuan-tuan, ayat 1 hingga ayat yang ke-11 ini kita akan sambung ayat yang seterusnya 12,
13, 14 dan ayat sajadah. Untuk sebelum akhir saya nak kongsikan sikit. As-Sajadah ini surah yang lazim dengan sujud sajadah. Tapi tuan-tuan ada lebih 15 dalam Al-Quran. Contohnya surah Al-Alaq, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pun surah yang ada sujud sajadah. Tapi kalau kita nak baca macam mana? Kena sambunglah. Tak boleh kita sujud sajadah naik, kita tak baca apa-apa, kita rukuk. Kita kena sambung surah seterusnya. Contoh lagi surah Al-Isra, sebelum surah Al-Kahfi. Ada ayat yang muka surat akhir tu, boleh kita buat, cuba untuk baca ataupun amalkan dalam pembacaan Al-Quran kita. Waktu kita baca di dalam tilawah, kita hanya disunatkan untuk membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi pada dalam solat kita disunatkan untuk sujud dan membacakan sujud, bacaan sujud tilawah yang sajada wajhiya lilladzi wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau kalau tak hafaz, dibacalah tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi biasanya orang kan belajar dululah, baru dia akan buat sujud sajadah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita jagalah adab kita dengan yang pertama sekali, ilmu kalau kita dah belajar, kita kena teruskan, amalkan dan sampaikan. Kerana kalau ilmu ini tidak diamal, maka ia akan menjadi satu benda yang sia-sia. Macam kita dapat duit tuan-tuan, duit tu kita simpan bawah bantal. Maka kita kena belanjakan, kita kena bagi dia terus untuk disampaikan ke tempat-tempat yang sepatutnya, sedekah dan sebagainya. Ini insya-Allah kita akan kongsikan lagi surah As-Sajadah ini pada sesi yang akan datang. قل قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. قل قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.